महिमा तो कहवाटा ठीक नुहे एमती तो स्थापन के पातल फुटे के आम जाना आम मैंने जो सर्प दर्शन कले जो रोगी मैंने जहाँ साप कामुड़ थी खाली बुद्धेश्वर ना धरीदेला से मेडिकल जावा आवश्यक ना भी मानसिक जगह जेकोसी जिन मानसिक कले भी मानसिक पूरण हो देखुं जो यात्री आसान मानसिक सब पूरण हो भगवान बहुत आगुरी जानी ये एठी नदी थिला नदी थिला सामने हां एबे भी 2012 पर ए जगह डी डेवलप होई ता भीतर इटा 3-4 थुआ होतला सेठी नीति होतला पबो ये जायकरी मंत्री जो जा गला को बड़ा बड़ा फेरे कहले ना नेता भीतर जा ना काई बोल हमें जी हमें देखिब जायकरी गोटे चुटी उपाड़ी देला बेलू रक्तर धार छुटला एडू आसिक राजा लगे नाई प्रकृत जट एक कहीकि मंत्री बाहर को आसला मंत्री माने मंदिर परिसर छाड़ा मंत्री मरीगला। हाय सांग मैंने हाय बंधु मैंने आस बुली जीव आज तरासाई आम जगतसिंहपुर बालिकुता ब्लॉक तरासाई एक बुद्धेश्वर मंदिर बुद्धेश्वर ये भोलाशंकर पूजा पाती मु मंदिर भितर को जी मंदिर भितर कौन कौन हो नीति नियम नना सहित कथा हेबी आपण मानू देखेबी आदि आपण मैंने के समय पाती निश्चित गोटे थर बुली जातु ये मंदिर बहुत सुंदर मंदिर आठी एक्चुअली जो भोलाशंकर पूजा पाती ये एक्चुअली बहुत पातला फुटी मंदिर केबे स्थापित होता कौन ना ये एक्चुअली कहीं जानी ना मुझे नना को पचारि बुझी तो नना को पचारि बुझी ये नना भी कही पार नथिले केबे मंदिर स्थापित होता कौन होता किंतु ये जो ये नुआ मंदिर तैयारी दीर्घ 35 वर्ष हो मंदिर तैयारी होता किंतु एक्चुअली ननाकर किसी स्टोरी कहले आपको शुणाऊँ ये स्टोरीटा शुण बहुत जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ सांगवाने हेलो फ्रेंड मुझे आसी आम जगतसिंहपुर तरसाई अंचल बुद्धेश्वर मंदिर मो पाखे नना अच्छा पचारे मंदिर गुण गारिमा कौन था ये मंदिर विशेषत्व कौन मंदिर केवे होता आम नना को कैमेरा नेबी नना नमस्कार नना ये मंदिर गुण गारिमा मंदिर केवे स्थापित होता है मंदिर गोटे महिमा भगवान गोटे कहे जोटा कि अतुलनीय माने जमती कि आप माने जमती कि भगवान विश्वास जमी गोटे आसो से टाइप गोटे जमी गोटे कथा कहे से विषय में कहीं कहि परिबे केते वर्ष हम किलो कहि बसिबा बहुत ये मंदिर एक्चुअली बहुत ये मंदिर तैयारी होबा 35 वर्ष होला माने ये जो मंदिर है भगवान के बहुत आगुर के जानि ना ये से का की एठी नदी थिला या नदी थिला सामने हां एबे भी 2012 पर ए जगह डी डेवलप होई 12 पूर्व बनिया नदी पानी पड़ला माने इठी एठी ना पानी प्रभु बारे नीति करिया भी भारी कष्ट नीति ता भीतर इटा 3-4 थुआ होतला सेठी नीति होतला प्रभु मु प्रभुଙ୍କର ତ ଗାରିମା କହିଲେ ମୁଁ ସରିବନି ଯେହେତୁ ମର୍ଚିପୁର ରାଜାଙ୍କ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଳି ରାଜାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କଣ ଗୋଟେ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ କଣ ଜାଣିଥିବେ ମର୍ଚିପୁର ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ ଟିକେ କହୁନାହାନ୍ତି ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ ରାଜା ସେତେବେଳେ ଆଳି ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ମର୍ଚିପୁର ରାଜା ଯେମିତି ଆମର ଜମିଦାର ଯେମିତି ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମିତି ଥିଲେ ମର୍ଚିପୁର ରାଜା ଆସିଥିଲେ ଆଳିରୁ ପାରିଦି ସାରିକି ଏଇପଟେ ଫେରିଲା ବେଳେ ଖଞ୍ଜଣା ନେଇକି ଫେରିଲା ବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆ ଦେଖରେ ହେଇଛି ଏଠି କଣ ଗୋଟେ ଠାକୁର ଦେଖରେ ଅଛନ୍ତି ନା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ବଡ଼ପଣ୍ଡା ଶୋଇଥିଲେ ବଡ଼ପଣ୍ଡା ଶୋଇଥିବା ଭିତରେ ରାଜାଙ୍କ ବାଦ୍ୟ ତୁରୀ ବାଜିଲା ଯେମିତି ସେ ଶୁଣିକି ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ବଡ଼ପଣ୍ଡା ଭଟନି ଉଠିଗଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ କଣ ହେଇଛି ନା ଆମେ ରାଜା ନା ପୁଅ ରାଜା ନା ଆମେ ମର୍ଚିପୁର ରାଜା ଆଚ୍ଛା ମର୍ଚିପୁର ରାଜା ବୋଲି ତାକୁ ପରିଚୟ ଦେଲେ
ସେଠୁ ଆସିକିରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲେ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ ଦି ଜାଗା ଆସି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲେ। ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା ବେଳେ ସେତେବେଳେ ତ ଆଉ ଏତେ ବେଲ ବୃକ୍ଷର ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ପୂଜକ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଶୈବ ପୂଜକ ମାନେ କାନରେ ଗୋଟେ ବେଲପତ୍ର ପୋଷନ୍ତି, ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜକ ମାନେ କାନରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପୋଷନ୍ତି। ତ ସେ ଯୋଉ କାନରେ ବେଲପତ୍ରଟି ମାରିଥିଲା ସେ ବେଲପତ୍ରଟି କାନରୁ ବାହାର କରିକିରି ରାଜାକୁ ପାଦୁକ ଦେଲା। ପାଦୁକ ଦେଲା ସମୟରେ ରାଜା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରାଜାଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ କେଶ, ବେଲପତ୍ର ଅଛି କେଶଟା ଲାଗିଛି। ସେଠୁ ସେ କହିଲେ ବଡ ପଣ୍ଡା ଆମକୁ କଣ ତମେ ଗୋଟେ କେଶ ଦେଇଛ ପାଦୁକରେ? ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଟା କେଶ ନୁହେଁ, ସେଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜଟ। ନା ତମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଟ ଅଛି? ନା ହଁ ଅଛି। ନା ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି ହେଲା ଶନିବାର, ଆମେ ସୋମବାର ଦିନ ଆସିବୁ ରାଜାଙ୍କ ତମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଟଟା ଦେଖିବୁ। ରାଜା ଏହା କହିଲେ, ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ପାରିଦି କଣ ସବୁ ପଳେଇଲେ। ଗଲା ପରେ ଏମିତି ସୋମବାର ଦିନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ହଠାତ୍। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଏଠୁ କହିଲେ ଆଉ ବଡ ପଣ୍ଡା ସେତେବେଳକୁ 3 ଦିନ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇନାହିଁ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିନାହିଁ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର କୌଣସି ଇଏ କରିନାହିଁ। ସେଠୁ ପ୍ରଭୁ ଯାଇକି ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ତମର କଣ ଦରକାର ମତେ କୁହ। ନା ମୁଁ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଦେଲି ମୋ ପାଟିରୁ ବାହାରିଗଲା। ନା ରାଜା ତ ଦେଖିବେ ତୁ କାହିଁକି ଉପାସ ରହୁଛୁ, ମତେ କାହିଁ ଉପାସ ରଖୁଛୁ, ଆସିକିରି ଦିଅ। ସେଠୁ ବଡ ପଣ୍ଡା ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଫାଣି ଦେଲେ। ପାଣି ଦେଲା ସମୟରେ କିଛି ନାହିଁ, ପୂଜା ସାରିଲା, ନୀତି କ୍ରାନ୍ତି ସରିଗଲା ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ। ଯେମିତି ସବୁ ସରିକି ରାଜା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ରାଜା ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଯେମିତି ରାଜା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକିରି ଉଠୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଟା ଜଟ ଦାଢି ସବୁ ହୋଇଛି। ସେଠୁ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ରାଜା କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ରାଜା ଦେଖ ସେ ବଡ ପଣ୍ଡା ତା ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ସେ ବୋଧେ ମୁଣ୍ଡରେ ଦଳ ବୁଲାଇ ଶୁଣିଛି। ଇଏ ଯାଇକିରି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠୁ ଯା ଗଲା ବେଳକୁ ବଡ ପଣ୍ଡା ଅଟକେଇଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ତା ଭିତରକୁ ଯାଅ ନା। କାହିଁକି ଯିବୁନୁ? ଆମେ ଯିବୁ, ଆମେ ଦେଖିବୁ। ଯାଇକିରି ଗୋଟେ ଚୁଟି ଏମିତି ଉପାଡ଼ି ଦେଲା ବେଳକୁ ରକ୍ତର ଧାର ଥିଲା। ସେଠୁ ଆସିକିରି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ନାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଜଟ। ଏକଥା କହିକିରି ମନ୍ତ୍ରୀ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମନ୍ଦିରର ପରିସର ଛାଡିଲା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମରିଗଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେହେତୁ ମରିଗଲେ ସେଠୁ ରାଜାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଗଲା। ରାଜା ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଗଲା। ରାଜା ଯେତେବେଳେ ରାଜୁଡ଼ା ଅମଳ ଚାଲିଥିଲା ସେ ସମୟରେ ରାଜା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାରକୁ 7 ମଣ କ୍ଷୀର ଆଉ 1 ମଣ ଲହୁଣୀ ଠାକୁର ଟିକେ ସବୁ ବର୍ଷ ପଠଉଥିଲେ। ଏବେ ସେ ରାଜୁଡ଼ା ଅମଳ ନାହିଁ, ସେ ଆଉ ନାହିଁ। ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ। ବିଶ୍ୱର ମହିମା ତ କହିବାଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ଏମିତି ତ ସ୍ଥାପନ କେବେ ହେଇଛି ନାହିଁ ପାତାଳ ଫୁଟିଏ, କେବେଠାରୁ ହେଇଛନ୍ତି ତା ବି ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ଆମ ଅଜା ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପା ବି କହିପାରିବେ ସ୍ଥାପନ କେବେ ହେଇଛି। ଆଉ ବିଶେଷତଃ ଆଙ୍କର ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନଥିଲା, କିଛି ନଥିଲା, ଏଠାରେ ଦନ୍ତଘାତୀ ମାନେ ଯେଉଁ ସର୍ପ ଦର୍ଶନ କଲେ ଯେଉଁ ରୋଗୀ ମାନେ ଯାହାକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିବ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାଁ ଧରିଦେଲା ପରେ ସେ ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କି ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଏ ନାହିଁ। ଏଠାକୁ ଆସିକିରି ଏଠାର ପଙ୍କ ପାଦୁକ ପାଉଥିଲେ, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ 108 ପାଣି ଢଳା ହେଉଥିଲା, ସେ ଇଏ ହେଉଥିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବି ବହୁତ ମହିମା ଅଛି। ମାନେ ଯେମିତିକି କୁହନ୍ତି ଯଦି ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାଁ ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଧବଳେଶ୍ୱର ପାଖରେ କଳା ବଳଦକୁ ଧଳା କରିଥିଲେ, ଆମର ସେମିତି ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗାଈ ଗୋଠ ଥିଲା, ଉଇ ହୁଙ୍କା ଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ପୂର୍ବ କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବି ଏବେ ବି ମାନସିକ ଏଠି ଜାଗାରେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇଁ ମାନସିକ କଲେ ବି ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଉଛି। ଏବେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାନସିକ ସବୁ ପୂରଣ ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ଏଇ ସବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।